याजूज माजूज और दज्जाल अलामात क़यामत के पैगंबर अलैहिस्सलाम यो तफसीली जिक्र करे। हजरत नवास इब्न समआन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई कि पैगंबर अलैहिस्सलाम यो रज़ द सहर पवख के द दज्जाल तज़किरा उकड़ा। दे तज़किरा के बाज़े खबरे दज्जाल मुतालिक दासी वी कि दागे ना दज्जाल डेर हकीर और स्पक मालूमे दो। मसलन ने पस्तर का कामयाबी और बाज खबर दद मुतालिक दासी वी कि आगे ना मालूमे दो कि दज्जाल यो अज़ीम फितना रा। मिसाल पतौर दे दज्जाल सरब जन्नत में द सरब दोज़ख में और आस नूर नाशना नाशना कारुना दस अरबई नब्दी बयान न पदे सहाबे किराम यो किस्म यर हैबत रागे। द सहर पैगंबर अलैहिस्सलाम बयान को माखाम पैगंबर अलैहिस्सलाम सहाबे किराम तचौकतनो नदवी पर चेहरों बांधे ऐसे रोब दाब और खफकान और यरवा। पैगंबर अलैहिस्सलाम दीन तपोसो को सहाबा किराम अर्ज़ को तासु द दज्जाल तज़किरा उकड़ा नो बाज़ खबर दाग मुतालिक दासे वे कि दाग मामला डेर आसान और स्पक कारेरा हो बाज़ में मालूमी कि अगर सर डेर लुए कुव्वत बई को यो अजीम फितना बई मंग ब्या दासे महसूस कर लके चे मखामक द खजूर दे बन के दज्जाल दे द कदरा रवान दे रो रसीदा। ये पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमायल स्तासु बारके च द कमो फितनो माता खतरा रा पागे के द दज्जाल पर निस्बत नूर लुए फितने काबिल यरदी द यर काबिल नूर फितने दी। दज्जाल को मामूली खबर आ रहा द दीन लुए फितने बई द दज्जाल फितना तुमरा अजीम न रहा सुमरा च तासु गणे कि जमा पर मौजूद गए कि दज्जाल वा वो तो जरा यवाज मुकाबला हुकम पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई स्तासुल फिक्र जरूरत निश्ता और के जमाना रुस्तो दज्जाल रागे न हर बंदा दख्पल हिम्मत मुआफिक दागद मगलूब कवल कोशिश बकई न अल्लाह के जमा पर गैर मौजूद गए कि टुल मुसलमाना हाफिज और नासिर शी। ब्या पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई कि द दज्जाल अलामदारा जदा यो नौजवान ने दज्जाल ले यो नौजवान ने और ददर असर वेख्त गुलगुती दी पेचदार वेख्ते दी गुलगुती और यवस्तर का बाहर रावतलेदा लकद अंगूर दाने चे परसीदिली दा से बाहर रावतलेदा पर दे मस्तर गम कामयाबी और दा से कबीह शक्ल ले जदा गदना के अब्दुल उज़्ज़ा इब्न क़तन यह सरो द बनो खुज़ा कबीले बदशक्ला पैगंबर अलैहिस्सलाम वे द पशानते हो द दज्जाल द अब्दुल उज़्ज़ा इब्न क़तन बदशक्ला पशानते। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई कि तासु के यो मुसलमान दज्जाल सर मखामखशी अगला पका दी कि द सूरत कहफ इब्तिदाई आयात दे वही इब्तिदाई आयातु न दे वही न द फितने दज्जाल नबा बदशी दज्जाल बकम जो न रोजी न द शाम और द इराक तरमंज बरोजी हर तरफ तब फितना और फसाद हो रही द अल्लाह बंदियानो दागा मुकाबले के साबित कदम हो सही सहाबा किराम वही मंगवा ताज़ो कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल बपज़म का सोमरा वक्त रही ये पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाइल कि सलवे खुरज बते रही खुड़ुम बने रोज बदयो काल बराबरी दो मरज बदयवे म्याश्त बराबरी और द्रे मरज बदयवे हफ्ते बराबरी और बाकी रोज बदा आम रोज बराबरी
دجال سلویخ ورځې تېروي، ړومبی ورځ کال، دویمه میاشت، درېیمه هفته او څلورمې نه پس بیا ټولې ورځې یو شان برابر. صحابه کرام خو د عبادت شوقیان دي، نو پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي، وی کومه ورځ چې د کال برابر ده موږ به پکې د یوې ورځې مونځونه کوو که د کال مونځونه به پکې کوو. نو پیغمبر علیه السلام ورته نه حساب کتاب به کوئ، د کال مونځونه به پکې کوئ، په دغه ورځ کې به د یو کال مونځونه کوئ. بیا موږ ورته عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی به په کوم تیز رفتار باندې رواني، په دې څلوېښت ورځو کې دی د تمامې دنیا سفر به کوي، نو دی به په کوم تیز رفتار سفر کوي؟ دی پیغمبر علیه السلام فرمایل اوریځه چې په هوا کې تیز رواني د هغې په شان چې دا موافق هوا ورپسې وي نو دا اوریځ روانه ده، نو دقه شانتې به دی تیز رواني. دجال یو قوم له به ورشي نو خپل باطل عقیدو طرف ته دعوت به ورکي، هغه خلک په دجال به ایمان راوړي. نو دجال به اوریځو ته حکم وکړي چې په دې باران ووروا، باران به وشي، ځمکې ته به حکم وشي سرسبز او شاداب شه، نو د دجال په حکم به ځمکې نه شینکۍ راوځي. څاروي به ماښام کورونو ته چې راشي ماړه به وي، دا تشي به وتلې وي او دا تیبه را پیو نه ډکي. وی دجال په یو بل قوم باندې براشي، هغوی ته به د خپل کفري عقیدې دعوت ورکي، هغوی به خبره ونه مني، رد به کي، دی به مایوس شي. د مسلمانانو وقات راشي، هیڅ مال به ورسره پاتې نشي. دجال په یو شاړه ځمکه به راشي، هغه ځمکې به ته به وایي خپلې خزانې راوباسه، نو د ځمکې نه به خزانې راوځي او دجال پسې به روانې وي، لکه د شاتو مچو کې چې کومه ملکه مخکې وي او نورې مچې ورپسې وي، دا خزانې په دجال پسې دقسې به شاته روانې وي. بیا به دجال یو سړی راغواړي، ډېر ښه نوجوان به وي، په توره به یې په منځ نیم کې دوه ټوټې به یې کړي او د دواړو ټوټو په منځ کې دومره فاصله وي لکه سړی چې غشي ولي، نو دومره فاصله د غشي په مقدار فاصله د دوه ټوټو منځ کې ده، منځ کې به دا دجال ګرځي راګرځي او بیا به دې مړي ته اواز کوي راپاسه، دا مړی به راجمدي شي، دواړه ټوټې به یو ځای شي، جمدې به شي. دجال طرف ته به راشي، خاندي به، مخ به یې روښانوي. دې وخت کې به عیسی علیه السلام د اسمان نه الله پاک راکوز کړي، دوه څادرې به اغوستې وي، د دمشق جامع مسجد د هغې سپینه مناره ده مشرق طرف ته، دقې منارې سره به د اسمان د طرفه راکوشي او د دوو فرشتو په اوږو به لاس اچولی وي او سر مبارک به ښکته کړی وي، ویښتو مبارکو نه به اوبه داسې ساسي لکه مرغلرې چې ځلیږي دوړېږي، لکه چې تازه غسل یې کړی دي. چې سر مبارک پورته کړي امته د اوبو ساس کې لکه د مرغلرو صفا را دوړېږي، او چې کم کافر ته وګوري او د عیسی علیه السلام سا ورته رسي، هغه کافر به په ځای مري او د عیسی علیه السلام سا به دومره رسي کومې پورې چې نظر یې رسي، داسې لرې پورې ګوري نظر یې کومې پورې رسي، هغه پورې به سا رسي او هغه پرې به کافر مړ کېږي. عیسی علیه السلام وایي دجال څه شو؟ نو د دجال تلاش به شروع شي تر دې چې باب اللد یو لوی ګیټ کې دروازه ده بیت المقدس سره نږدې، اقا ځای سره به یې رالاندې کړي او مړ به یې کړي، دجال به قتل شي. بیا به عیسی علیه السلام د خپلو مؤمنانو ملګرو له راشي، بطور شفقت د هغوی په چهرو به لاس راکاږي او د جنت د اعلی درجاتو خوشخبري به ورکړي. عیسی علیه السلام په دې حال کې دی چې د الله حکم ورته وشو، زه خپلو بندیانو کې داسې بندیان راوباسم
چې دا غوی د مقابله طاقت هیڅ چا سره نشتا، هیڅ څوک داغه مقابله نشي کولی، داسې بندیان راو باسم. نو تلاشو کا چې کوه تور تلار شه او خپل مؤمنان ملګري ځان سره فوراً بروخې جوا امن د پاره. دقه وخت کې به یاجوج او ماجوج روسی، یاجوج ماجوج دومره په تیز رفتار به راځي لکه چې د غر نه رارغلي ښکته راخوېږي. بحیره طبریه یو دریاب دی، په هغه دریاب باندې چې لومبنۍ ډله د یاجوج ماجوج راشي او په دې سیند خوله کېږي اوچ کلس به کي د شګو یو میدان به جوړ کي. نو دویمه ډله د یاجوج ماجوج چې په دې ځای راشي وی دلته چې ته پخوا دریاب تیر شوی دی، دریاب اوچ کلس د ځمکه اوچه ده، وی داسې ښکاري دلته پخوا دریاب تیر شوی دی، هغه مخکینو ملګرو سټلی دی. عیسی علیه السلام او د هغه ملګري په کوه طور باندې پناه حاصله کی او بعض نور مسلمانان هغوی په خپلو قلاګانو کې محفوظ ځایونو کې پناه حاصله کی. د خوراک څښاک څیزونه به دومره کم شي چې د غویي سر په 100 دیناره باندې بهتر به ښکاري. د یو غویي سر په 100 اشرفه د سرو زرو په دینار باندې په 100 دینارو اغشتل دا به بهتر وي. عیسی علیه السلام او د هغه مؤمنانو ملګرو ته به تکلیف وي د یاجوج ماجوج د لاسه. الله ته به سوال وکړي، یو وبا به راشي، یو مرض، او یاجوج ماجوج چې کوم ځای کې دی په هغه ځای سټ وټ بشي، مړ بشي. او دا تمام روی زمین په دې یو لیش ځای به خالی پاتې نشي، ځای په یاجوج ماجوج مردار پراته دي او دومره غوړ دي چې نور پې لګي نو چربي به ترې بیږي. یو لیش ځای خالی نشته، ټوله ځمکه څښا بوی شروع شو. دې کیفیت ته چې عیسی علیه السلام وګوري نو عیسی علیه السلام او د هغه ملګري به دعا وکړي، یا الله دې مصیبت نه خلاص کا. دغه وخت الله پاک د دوی دعا قبلای او یو خاص قسم مرغۍ به راشي چې د هغوی گردن د اوښ په شانتې وي، د دغه مرغو دا گردنونه دا به د اوښ په شانتې وي. او یاجوج ماجوج په ځمکه مرداره پراته دي او په دې مخوکه کې به یو یو رالي په بره به یې والوځئ، سمندر ته به یې یوسئ، په سمندر کې به یې وغورځئ. ځمکه ترې خالي شوله خو چربي پې بهدلې ده، اوس ښه بوی په ځمکه شته. یو عظیم باران به الله پاک راولي چې غیر چاپېره څومره دنیا ده په دې باران به هغه ځمکه الله ټوله ووینځي، لکه د شیشې به صفا شي. دینه پس الله ځمکې ته حکم کوي، ای ځمکې ستا په دې خېټه کې څومره میوې دي، څومره ګلونه دي، خزانې دي، هغه ټول برکات را ښکاره کا. دومره برکت به ښکاره شي چې یو انار په هغې د یوې لویې ډلې مړېدل به کېږي، په یو انار باندې به یو لویه ډله مړېږي او د انار پوستکي نه به یو غټه چترۍ جوړه شي، نو خلک به یې په سوري ناست دي، ډېر خلک به په سوري ناست دي، دومره یو انار دی. پایو کې به دومره برکت وي چې د یوې اوښې پی د یو لوی جماعت لپاره کافي کېږي، د یوې غوا پی یو لوی قبیلې له کافي کېږي، د یوې چیلې پی یو لوی کور لپاره کافي کېږي. نو دا د امن و امان زمانه 40 کاله وی. دې نه پس به قیامت راځي. نو اوس د قیامت نه مخکې یو مزیداره هوا به ولګېږي او د هغې په وجه د هر مسلمان په دې ترخ کې یو خاص قسم بیماری به پیدا شي او د هغې په وجه تمام مؤمنان به وفات شي او ښه په قدر عزت د هغوی ګور کفن دفن وغیره په عزت به وشي. او دې نه پس په ټوله دنیا کې ټول شریران خلق به پاتې شي، کافر کمیونست به پاتې شي چې نوم د الله به نه پېژني او په ځمکه داسې ناروا به شروع شي لکه دا ځناور چې حلال حرام نه پېژني.
عبدالرحمن ابن یزید روایت کی یاجوج ماجوج دے قصے کے زیاد تفصیل راغلے دے بحیر تبریہ پدے باندې چې یاجوج ماجوج تیر شي نو بیت المقدس طرف تا یو غر دے جبل الخمر هغه ته بوخیږي وې د ځمکې تمام مخلوقم ختم کو او اسمان والو پسې کوشش کو اوس دوی ختمو نو غشي بولی په برا او دا برنا دا الله په حکم دا غشي په وینو سر چې واپس راشي نو دا به وقوف وي د اسمان مخلوقم اوښته غیم ختم کړ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ د دجال په قصه کې فرمایي چې دجال د مدینه منورې نه بلری اوسېږي. د مدینه منورې په لار باندې د راتلل به ممکن نه. مدینه منورې سره نږدې یو خورز مکه راشي. دغه وخت به یو سړی دجال له مخې راشي چې دا د تمام خلکو نه بهترین سړی دی او دجال ته وی یقین مې دی چې ته دجال هغه دجال چې موږ ته پیغمبر علیه السلام خبر را کړی دی. دجال چې دا ووري نو خلکو ته وی ما ته ووایه که نه چې دا سړی قتل کم او بیا جمدې کم نو بیا زما خدای کې شک کوي. وی خلک وی نه. نو دغه بزرګ دجال به ولګېږي قتل به کی بیا به جمدې کی. نو دجال ته به وی ستا په باره کې د مخکې نه یقین نورم زیات مضبوط شو چې ته دجال یې. دې نه پس دجال د هغه د وجلو اراده کوي خو بیا پې کامیابېږي نه نیشي وجلی. بخاری مسلم یو حدیث راوړی دی د ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت ہوئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې د قیامت پر ورځ الله به حضرت آدم علیہ السلام ته فرمائی چې په خپلو بچو جهنمیان پورته کا. نو دې به عرض کوي ربه کوم خلک دي؟ نو الله به ورته حکم کوي وایي په 1000 کې یو کم زر کسان جهنمیان او یو پکې جنتي وي. زرو کسانو کې یو جنتي دي او یو کم زر ټول دوزخیان. وی صحابه کرام ویریدل او پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا من کے غیو جنتی بسو کی. پیغمبر علیہ السلام وی غم مکوے دا یو کم زر جہنمیان پا دی کی یو ستاسو نہ دے دا زر با پا کی دا یاجوج ماجوج نوی. دا یو کم زر جہنم تزی نہ دے کی با یو ستاسو دا عام انسانانو نی او زر با پا کی یاجوج ماجوج وی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ انسانان 10 حصے پیدا کری دی 9 حصے پکې یاجوج ماجوج دی او یو حصہ دا ټوله دنیا انسانان دی. نو یاجوج ماجوج د دې تعداد د تمام انسانی دنیا نه ډیر زیات دی. عیسی علیہ السلام چې ځمکې ته راشي 40 کاله به هغه تېروي. سلویخ کال با عیسیٰ علیہ السلام تیرئی. مسلم شریف کی اور روایت کے 9 کال راغلی دی او بعض سلویخ تم لکلی دی. دا زمانہ دا امن و امان بھائی دے کے بحیث قسم دشمنی نوی جگڑا بنوی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے دا بیت اللہ حج او عمرہ د یاجوج ماجوج نه پس به هم جاری وي. یاجوج ماجوج نه پس هم د بیت الله حج او عمره بکیږي. یاجوج ماجوج د صد ذوالقرنین په شادي او کوشش کوي چې دا دیوال سوري کې ورا پوری وزي. یو ورځ پیغمبر علیہ السلام دا خوبه بیدار شو. رنگ مبارک سر اور پا زبان مبارک دا الفاظ لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب. لا الہ الا اللہ ویل للعرب عرب الخرابی من شر دا اغ شرنا قد اقترب چا شر نزدیش عرب الخرابی دا. فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج. نن ورځې د یاجوج ماجوج دیوال
کلو شو سمع کلو شو مثل هذه وحلق 90 او بیا دا مسواک غوتا او دا قطه غوتا دا سی یو ځای کوي دقو نسوری پاغه دیوال کې وشو. د پیغمبر علیہ السلام بی بی فرمائی زینب بنت جحش فرمائی چی منگ عرض کہ یا رسول اللہ منگ بدا سے حال کے ہلاکی دو چی پا منگ کے نیکان خلق موجود بھی یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لاؤ ہلاکی دیش زکا چی شر زیاد شی نبیا ہلاکت راشی نیکان بدان ٹول جی پکی نو صد ذوالقرنین دے دیوال کی سورے اوشو نو یا خو مانا حقیقی دا چی سورے پکی اوشو یا مانا مجازی دا چی کمزور شو دیوال کمزور شوی دے او قریب دا چی خلق تراوزی را پوری وزی. یاجوج ماجوج روزانہ دا دیوال کنئی او طول رس کارو کی نو دا سے لگ غندے سے پاتی شی رنا پکی را پوری وزی دومره نری دیوال پاتی شي نو دوی سار نه ماقامه پورې ډیوټیو کې کنستلو کې نوی نور به سباو کنو لږ غونډه ځای پاتې شو نور به سباو کنو نو سبا چې راشي هغه دیوال مکمل بیا غټ شوی وي او دوی ټوله ورځ په کار وکړي نو ماقامه پورې چې ورسېږي نو بیا داسې نری تاپړې پاتې شي قریبه ده چې رڼام ترې راوځي دوی نور به سبا وکړو ہر رضا سے وہی تر قیامت لگیاری او انشاءاللہ نوی او سار چراشی نو دیوال و تغٹشی نو دی انشاءاللہ نوی یا روز با دا سراشی چی دیوی چی انشاءاللہ نور با سباو کو چی دا سوی سبا راشی نو نرے پاپل پاتے خو چی دکور کی نو دیوال کلو شو ختم شو او دی با پیرا پوری ہوزی. دیو ته شفتونه ولنه مقررای چاته ته ګنټه ډیوټیو شروع کی دا یاجوج ماجوج او رمز کی چھٹی کوي نه نو لږ وخت به ختم کی وې دا ذهن اغویل الله نه جوړ کړي چې شفتونه وته مقرر کی دا نه کوي نو دا ان شاء الله ولنه وې دا الله پاک د دې ذهن ته نو ورچی اخیری وخت کې بوته ان شاء الله ذهن کې ورواج دی الله نه پیژني خو د اخیری وخت کې ان شاء الله وې اللہ نہ پیجنی نو دیوال با سوریشی او دیو پہ راپوری وزی یو لوے فساد پا تمام دنیا کے بدوی جوڑ کی. سورۃ کہف آخری آیاتنا چې د دې تلاوت څوک کوي نو دجال او یاجوج ماجوج د دې لوی فتنې نه به الله پاک بچ کوي.